जिन्हें जालमां इतना एक खड़का के जिहड़ा रस्ता सानूं बाबा नानक दस के गया सी भी इत्थे दो किस्म के लोग हैं, एक दसा नौहां की किरत करने वाले है, एक वो लोग दिखाए मलक भागो के रूप दे विच भी जिहड़ी कीती हुई किरत नूं लुट के जाण वाले ने। बाबे नानक ने समय के मलक भागो के माल पूरे नहीं सी खाते। साडी बाबे नानक तो तुरी हुई हिस्टरी ये दसदी है भी उन्होंने आपका वारिया आपका बनाया कुछ नहीं, बनाया कौम का, कौम नूं जिउणा दस के गए ने। असी जे साडी कौम का कुछ बनाउणा है तो उस रास्ते ते चल के ही बन सकता है। पर अफसोस अज ज्यादा गिणती जिहड़ी अपने आप नूं सिख धर्म की रखवाली कहा रही है वो सिख गुरुआं के रास्ते तो भटकी हुई है। किसी को गुस्सा लग सकता है क्योंकि आहो पिंड है जिथे छेवीं पातशाही ने चरण पाए ने, कई रातां भी रहे ने। मैं कुछ इतिहास सुनिया इन्हां दा, इत्थे रह के गए ने। वो भी चुला साहब जिहड़ा 52 कलियां दा समाया सी, वो इस करके समाया सी भी जिहड़े 52 राजियां नूं उस समय की हुकूमत ने उस जेल दे विच बंद कीता जिथे साडे गुरु बंद सी। तो जदों उन्होंने होश आई तो उन्होंने सुरत आई तो उन्होंने गुरु जी को बाहर जाने का आदेश जारी करता। पर उन्होंने एक गल रखी भी मैं सारे नाल लेके जाऊँगा भी जिहड़े राजे कैद ने उन्होंने सारे लेके जाऊँगा। तो उन्होंने फिर एक गल बड़ी जी आप 52 कलियां वाला कहने चोला साहब वो 52 राजियां नाल लियाउण दे वास्ते ते 52 कलियां का चोला साहब तैयार किया सी। क्यों जी संगत जी ठीक है। हुण कहां बोल कित्थे आउंदा। हुण जिहड़ा मैं पहला तहसीलदार बंदा सी बहादुर नूं कहा ओह जिहड़े मलक भागो सी उन्हां दे विच जिहड़े साडीआं जमीनां जायदादां ते कब्जा करी बैठे सी राजे ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਣ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਡੋਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दवाया। अज जब उन्होंने जमीनों से अज समय के बल भागवा ने कब्जा करना रोकिया भावे साड़ी किरत से डाका बहुत समय का पै रहा, अंग्रेजों वेले का पै रहा। अंग्रेजों तो बाद जब कहते आजादी आ गई मैं कहना नहीं आई, मैं आप ही कहना हूँ किरत साडी मंडियां विच लटाई वे लोगो नहीं भगत सराबे वाली आजादी आई वे लोगो। वो मंडियां दसदियां आ हुण भी जिहड़ी तुसीं कहंदे हो नवीं सरकार आई है, मैं इहनूं कली नवीं सरकार नहीं कहंदा, मैं इहनूं नवीं किस्म की सरकार कहना क्योंकि लोक पक्षी बन के आई है। यह इस करके आई है कि दिल्ली मोर्चे की जी यूनिवर्सिटी सी उस यूनिवर्सिटी का जो प्रचार होया कि साल सवा साल उसने दसता सी भी जिन्हों ने हुण तक 74-75 साल राज किया इत्थे उन्होंने साडे मुल्क नूं बेचिया, साडे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, साडे सोने की चिड़ी नूं साडे कोल कलियां हड्डियां रह गईयां, सारी सोने की चिड़ी साडी उन्होंने दलाली लैके दुनिया के मलक भागों को दलाली लैके उन्होंने संभालती कि जिहदे चों बचदा हिस्सा जिहड़ियां साडीआं जमीनां ते कब्जा करना सी अडानियां वादियां दा
ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਗਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗ ਬਣ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਂਭਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਂਗੂ, ਆਪੇ ਥੁੱਕਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 MLA ਸੀ ਉਹਨੂੰ 92 ਦਵਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਫਰਕ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗੀ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਤੇ ਮੂੰਗੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 9 ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਮੂੰਗੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਆ MSP ਤੇ, ਕੱਲ 400 450 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ MSP ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ 50% ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਨਫਾ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ MSP, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਇਹ MSP ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1997 ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ 1995 ਚ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਤਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੂਰ ਸੀ 4। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ DSP ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਸੀ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ 2,80,000 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ 3,20,000 ਰੁਪਇਆ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ ਚੱਕਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਾਏਕੋਟ ਰਾਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ 11 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰਕੀ ਲਾਂਗੀ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭੇਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 150 ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਜੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬੜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2500 ਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰ ਜੁੜ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਕੇ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚੇ ਖੰਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 35-32 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵਿਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
बड़ी टक्कर हुई पुलिस के नाल। सरदारां दी माता जी को असं कि सानू ना मंजूर है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ नहीं रखने, ਅਸੀਂ ਇਹ रद्द करवाने हैं। एक दिन वो दिन आया जिस दिन गुरपुरब वाले दिन 19 तरीक नूं ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿਟਲਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾਏ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੜੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਠਰੇ, ਮੱਛਰ ਨੇ ਖਾਧੇ, ਡਾਂਗਾਂ 'ਚ ਲੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਝੱਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਮਲਾ ਜਨਿਆ ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਐਸੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਦਗੋਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਛੋਟੀ ਘਰਾਣੀ ਤੋਂ, ਨਿਯੋਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਣੋ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਣੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀਰ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਰਾਣੋ ਦੀ ਇਕਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਪਿੰਡ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗਰਜੀਤ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਧਮੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੋ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੋ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਹੋਰ ਪੰਪ ਦਾ ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਹੈਲੋ, 1 ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। 1 ਮਿੰਟ